Hi, Assalamu alaikum. How are you? Now we are going to discuss our chapter and then Gandhi came. First part of this chapter we are already discussed. Before going to our today's class, I like to ask some questions to you. Take your English notebook. Why are you looking like this? Take your notebook and write down the answer. Okay? Do you read that first part of this chapter? If you don't do that, first you go and read the first part. Okay? My first question: what is referred to as the all power monster? Second question: what is the impact of the First World War? Write down what is the impact of the First World War. My third question: what does Nehru mean by and then Gandhi came? What does Nehru mean by and then Gandhi came? My fourth question: what was the essence of Gandhiji's teaching? What was the essence of Gandhiji's teaching? My fifth question: what does the word Abhaya mean? Got it? What does the word Abhaya mean? Next, do you complete the answer? Okay, close your notebook. Okay, before going to our class, I like to show you a small video about Gandhi. Are you ready to watch that video? Okay, let's watch. The freedom struggle. Men who are known for their peaceful methods, such as Swami Vivekananda, Ramakrishna Paramhans, Aurobindo Ghosh, Rabindranath Tagore, and many others, started spreading the word to the people that everyone must be passionate about gaining freedom. After World War I, the British imposed stricter legislation in India to curb the people they felt were political extremists. While all hope was diminishing, emerged a man whom the country began to revere, Mohandas Karamchand Gandhi. Gandhi became the undisputed leader of the freedom struggle. He advocated the policy of satyagraha and civil disobedience. Mahatma Gandhi, as he was known, inspired millions to follow in his path. His vision took the freedom struggle to the national level. On 13th April 1919, the British, led by General Dyer, massacred hundreds of unarmed civilians, including women and children, who were attending a meeting. This incident is known as the Jallianwala Bagh tragedy in Amritsar, which triggered off nationwide hatred for the British rule. In response, Gandhi launched the non-cooperation movement. He urged the people to refuse to pay taxes and forsake British titles and honours. This was a serious problem for the government. Gandhi embarked on a mission of about 400 kilometers from Ahmedabad to Dandi, famously known as the Dandi March. And at Dandi, the law was broken by making salt from seawater. The British responded by making widespread arrests and firing on the crowds. Gandhi too was sent to jail a number of times. Armed rebellions against the British continued to grow in several parts of India. Leaders such as Bhagat Singh and Chandrasekhar Azad led acts of violence against the British. But soon, the revolutionary activities died down and many rebel leaders joined political parties. Where will you stop our chapter? Do you remember? Yes, he told the Indian people not to be afraid. Got it? He tries to remove the fear from the minds of the people. Okay, let's start. Okay, listen. First paragraph. So suddenly, as it were, that black pall of fear was lifted from the people's shoulders, not wholly of
of course, but to an amazing degree. As fear is close companion to falsehood, so truth follows fearlessness. The Indian people did not become much more truthful than they were, nor did they change their essential nature overnight. Nevertheless, a sea change was visible as the need for falsehood and furtive behavior lessened. It was a psychological change, almost as if some expert in psychoanalytics methods had probed deep into the patient's past, found out the origins of his complexes, exposed them to his view, and thus rid him of that burden. What Nehru said, so suddenly, as it were, the black pall of fear was lifted from the people's shoulders. ഗാന്ധിജി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഫിയർ, പേടി എടുത്തു മാറ്റണം. എന്തിനോടൊക്കെയോ നമുക്ക് പേടിയാണ്, ആ പേടി നമ്മൾ എടുത്തു മാറ്റിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സൈക്കോളജിക്കൽ മൂവ്മെന്റ്സിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പരിധി വരെ ആൾക്കാരുടെ പേടി എടുത്തു മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞു. നോട്ട് ഹോളി ഓഫ് കോഴ്സ്, ബട്ട് ടു ആൻ അമേസിംഗ് ഡിഗ്രി. പക്ഷെ എല്ലാത്തിനോടുള്ള പേടിയൊന്നും പെട്ടെന്ന് എടുത്തു മാറ്റാനൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നാലും ഒരു പരിധി വരെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ പേടി എടുത്തു മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. A fear is close companion to falsehood, so truth follows fearlessness. പേടി എന്തിനാണ്? തെറ്റിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത കൂട്ടുകാരനാണ്. പക്ഷെ സത്യം എന്താണ്? ഫോളോസ് ദ ഫിയർലെസ്നെസ്. നിർഭയത്വത്തെയാണ് സത്യം ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. The Indian people did not become much more truthful than they were, nor did they change their essential nature overnight. ഒരു രാത്രി പുലർന്നപ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യയിലുള്ള അത്രയും ജനങ്ങള് ഫുള്ളായിട്ട് സത്യസന്ധരായി എന്നല്ല പറയുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും a sea change was visible as the need of falsehood and furtive behavior lessened. പക്ഷെ കുറെ ആൾക്കാരുടെ കുറെ മോശമായ സ്വഭാവങ്ങൾ എടുത്തു മാറ്റാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. ഇറ്റ് വാസ് എ സൈക്കോളജിക്കൽ ചേഞ്ച്. ഇതെന്താണ്? ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ മൂവ്മെന്റ്സ് ആണ്. Almost as if some expert in psychoanalytical methods had probed deep into patient's past, found out the origins of his complexes. ശരിക്കും സൈക്കോളജിക്കൽ മൂവ്മെന്റ്സ് ആണ് ഗാന്ധിജി നടത്തിയത്. അവരുടെ ആ ഒരു കോംപ്ലക്സിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ മൂവ്മെന്റ്സ്, എക്സ്പോസ് ദം ടു ഹിസ് വ്യൂ ആൻഡ് thus rid him of that burden. അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഇതിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറെ ജനങ്ങളുടെ പേടി എടുത്തു മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഗോട്ട് ഇറ്റ്. നെക്സ്റ്റ്, there was the psychological reaction also, a feeling of shame at our long submission to an alien rule that had degraded and humiliated us, as a desire to submit no longer, whatever the consequences might be. We did not grow much more truthful perhaps than we had been previously, but Gandhi was always, there was a symbol of uncompromising truth to pull up and shame us into truth. There was a psychological reaction also, a feeling of shame at our long submission to an alien rule that had degraded and humiliated us. ശരിക്കും ഇതൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ മൂവ്മെന്റ്സ് തന്നെയായിരുന്നു ഗാന്ധിജിന്റെ. എന്താ കാരണം? എ ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഷെയിം അറ്റ് അവർ ലോങ് സബ്മിഷൻ ഓഫ് ഏലിയൻ റൂൾ. ഇങ്ങനെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് അടിമകളായി ജീവിക്കുന്നത് ഭയങ്കര അപമാനമായിട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും തോന്നി തുടങ്ങി. ആൻഡ് ഡിസൈർ ടു സബ്മിറ്റ് നോ ലോങ്ങർ. ഞങ്ങൾ കുറെ കാലമായല്ലോ അവരുടെ അടിമകളായിട്ട് ജീവിക്കുന്നത്, ഇനി അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഓരോരുത്തർക്കും തോന്നി തുടങ്ങി. വാട്ട് എവർ ദ കോൺസിക്വൻസസ് മൈറ്റ് ബി, എന്ത് കോൺസിക്വൻസസ് അതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അത് നേരിടാനുള്ള ധൈര്യം ഓരോരുത്തരിലും ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി. വി ഡിഡ് നോട്ട് ഗ്രോ മച്ച് മോർ ട്രൂത്ത്ഫുൾ പെർഹാപ്സ് ദാൻ വി ഹാഡ് ബീൻ പ്രീവിയസ്ലി, ബട്ട് ഗാന്ധി വാസ് ഓൾവേസ് ദർ വാസ് എ സിംബൽ ഓഫ്. പക്ഷെ എല്ലാവരും സത്യത്തെ പിന്തുടർന്ന് സത്യസന്ധമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു എന്നല്ല, but Gandhi matram was always the symbol of uncompromising truth to pull us up and shame us into truth. പക്ഷെ സത്യത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന അതിനൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും കൊടുക്കാത്ത ഒരാളായിട്ട് ഗാന്ധിജി ആ സമയത്ത് നിലകൊണ്ടു. നെക്സ്റ്റ്, what is truth? I don't know for certain, and perhaps our truths are relative and absolute truth beyond us. Different persons may and do take different views of truth, and each individual is powerfully influenced by his own background, training, and impulses. So also Gandhi. But truth is, at least for an individual, what he himself feels and knows to be true. According to this definition, I don't know of any person who holds to the truth as Gandhi does. That is a dangerous quality in a politician.
For he speaks out his mind and even lets the public see its changing faces. What is truth? നെഹ്റു ചോദിക്കുക, എന്താണ് സത്യം? I don't know for certain, and perhaps our truths are relative and absolute truth is beyond us. അദ്ദേഹം പറയണേ, എനിക്ക് നിശ്ചയമായി അറിയില്ല എന്താണ് സത്യമെന്ന്. ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ സത്യങ്ങൾ ആപേക്ഷികവും കേവല സത്യം നമുക്ക് അപ്പുറവുമായിരിക്കാം. Different persons may and do take different views of truth. ഓരോരോ മനുഷ്യർക്കും അവരുടെ സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമാണ്. അത് എന്തിനെയാണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്? And each individual is powerfully influenced by his own background, training and impulses. അല്ലെ, അവരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഇമ്പൾസസ് മീൻസ് മനോഭാവം, അവരുടെ മനോഭാവങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഓരോരോ മനുഷ്യനും അവരിലുള്ള സത്യങ്ങൾ എന്താണ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സോ ഓൾസോ ഗാന്ധി, ബട്ട് ട്രൂത്ത് ഈസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർ ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ വാട്ട് ഹി ഹിംസെൽഫ് ഈസ് ആൻഡ് നോസ് ടു ബി ട്രൂ. പക്ഷെ ഓരോരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള ഓരോരോ സത്യസന്ധതയുണ്ട്, ഒരു സത്യമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഗാന്ധിജിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് ഡെഫിനിഷൻ, ഐ ഡോണ്ട് നോ ഓഫ് എനി പേഴ്സൺ ഹു ഹോൾഡ് ടു ദ ട്രൂത്ത് ആസ് ഗാന്ധി ഡസ്. പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗാന്ധിജി എന്താണോ സത്യം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് അത് അതേ രീതിയിൽ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ഡേഞ്ചറസ് ക്വാളിറ്റി ഇൻ എ പൊളിറ്റീഷ്യൻ. പക്ഷെ ഇതാണ് ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യനുള്ള ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു കഴിവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ ഹി സ്പീക്സ് ഔട്ട് ഹിസ് മൈൻഡ് ആൻഡ് ഈവൻ ലെറ്റ്സ് ദ പബ്ലിക് സീ ഇറ്റ്സ് ചേഞ്ചസ് ഫേസസ്. എന്താണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോ ഗാന്ധിജി മനസ്സിലൊന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ആ ഒരു എത്തിക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങളിൽ ആ മാറ്റം എന്ത് ചെയ്യാണ് കാണുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു ഡേഞ്ചറസ് ക്വാളിറ്റി ഇൻ എ പൊളിറ്റീഷ്യൻ. പൊളിറ്റീഷ്യന് വേണ്ട ഒരു ഡേഞ്ചറസ് ക്വാളിറ്റി ഇതായിരുന്നു. അത് ഗാന്ധിജിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ്, Gandhi influenced millions of people in India in varying degrees. Some changes the whole texture of their lives, others were only partly affected, or the effect wore off and yet not quite, for some part of it could not be wholly shaken off. Different people reacted differently, and each will give his own answer to this question. Gandhi influenced millions of people in India in varying degrees. ഗാന്ധിജി മില്യൺ കണക്കിന് ഇന്ത്യൻ ജനങ്ങളെ പല വിധത്തിലാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിരുന്നത്. സം ചേഞ്ചസ് ദ ഹോൾ ടെക്സ്ചർ ഓഫ് ദെയർ ലൈഫ്സ്. ചില ആൾക്കാർ ഗാന്ധിജിയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ട് അവർ ഫുള്ളായിട്ട് മാറി. ഗാന്ധിജി എന്താണോ പറയുന്നത് അത് കേൾക്കുകയും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനും തുടങ്ങി. അതേഴ്സ് വെയർ ഓൺലി പാർട്ട്ലി അഫക്റ്റഡ്. പക്ഷെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ കുറച്ച് മാത്രമേ ആ വാക്കുകൾ സ്വീകരിച്ചുള്ളൂ, കുറെയൊക്കെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. അത് എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ദ എഫക്ട് വോർ ഓഫ് ആൻഡ് ഇറ്റ് നോട്ട് ക്വൈറ്റ്. പക്ഷെ ഫുള്ളായിട്ടൊന്നും അവർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ടില്ല. കുറെയൊക്കെ ഗാന്ധിജി പറയുന്നവർ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കുറെ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, അവർ അംഗീകരിച്ചില്ല. ഫോർ സം പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് കുഡ് നോട്ട് ബി ഹോളി ഷേക്കൻ ഓഫ്. പക്ഷെ ചില ആൾക്കാർ അത് തീരെ മൈൻഡേ ചെയ്തില്ല. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരും ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡിഫറെന്റ് പീപ്പിൾ റിയാക്റ്റഡ് ഡിഫറെന്റ്ലി ആൻഡ് ഈച്ച് വിൽ ഗീവ് ഹിസ് ഓൺ ആൻസർ ടു ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഡിഫറെന്റ് പീപ്പിൾ, ഓരോരുത്തരും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരാണ്. അവര് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന വിധം എന്താണ്, വ്യത്യസ്തമാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. His call of action was twofold. There was, of course, the action involved in challenging and resisting foreign rule. There was also the action which led us to fight against our own social evils. Apart from the fundamental objective of the Congress, the freedom of India, and the method of peaceful action, the principal planks of Congress were national unity, which involved the solutions of the minority problems and the rising of the depressed classes and the ending of the curse of untouchability. What's his call of actions was twofold. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് പിരിച്ചിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ? There was, of course, the actions involved in challenging and resisting foreign rule. ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഈ ഫോറിൻ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഈ റൂൾസിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാം, അതിനെ ഇല്ലാതാക്കുക. പിന്നെ ഒന്ന് വന്നിട്ട് there was also the actions which led to fight against our own social evils. നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിൽ തന്നെ ഉള്ള കുറെ അധികം പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്, അത് ഇല്ലാതാക്കുക. ഒന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ വരുന്ന ഓടിക്കാനുള്ള പണിയെടുക്കുക. മറ്റത് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഇപ്പോഴും കാണുന്ന ചില പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്, അത് ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. Apart from the fundamental objectives of the Congress, the freedom of India. കോൺഗ്രസിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ഫ്രീഡം ആൻഡ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് പീസ്ഫുൾ ആക്ഷൻ. എന്താണ്?
പീസ്ഫുൾ ആക്ഷനിലൂടെ നേടിയെടുക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഫ്രീഡം. പിന്നെ ദ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലാൻസ് ഓഫ് കോൺഗ്രസ് വെർ നാഷണൽ യൂണിറ്റി. നമ്മളുടെ ഇന്ത്യക്ക് ഉള്ള ഒരു നാഷണൽ യൂണിറ്റി വേണം, which involve the solution of minority problems. ആ നാഷണൽ യൂണിറ്റി ഉണ്ടായാൽ തന്നെയുള്ളൂ മൈനോറിറ്റി പ്രോബ്ലംസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അതിന് മൈനോറിറ്റി പ്രോബ്ലംസിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുള്ളൂ. അതേപോലെ ആൻഡ് ദ റൈസിംഗ് ഓഫ് ദ ഡിപ്രസ്ഡ് ക്ലാസസ്, അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരുടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ്. ആൻഡ് ദ എൻഡിങ് ഓഫ് ദ കേഴ്സ് ഓഫ് അൺടച്ചബിലിറ്റി, അൺടച്ചബിലിറ്റിയുടെ എൻഡിങ്. അൺടച്ചബിലിറ്റി മീൻസ് എന്താണ്, തൊട്ടുകൂടായ്മ അല്ലെ, അതിന്റെ ഒരു അവസാനം. ഇതായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ, കോൺഗ്രസിന്റെയും ലക്ഷ്യങ്ങൾ. നെക്സ്റ്റ്, realizing that the main props of British rule were fear, prestige, the cooperation of the people, and the certain classes whose vested interests were centered in British rule. Gandhi attacked these foundations. Titles were to be given up, and though the titles holders responded to this only in a small measure, the popular respect for these British given titles disappeared. New standards and values were set up, and the pomp and splendor of the viceroyal court and the princes suddenly appeared supremely ridiculous. Rich men were not so anxious to flaunt their riches. Outwardly, at least, many of them adopted similar ways and in their dress became almost indistinguishable from the humbler folk. For realizing that the main props of the British rule were fear, prestige, the cooperation of the people. ശരിക്കും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള ചില കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഗാന്ധിജി കണ്ടെത്തി. അതിലൊരു കാരണം അവര് ഇന്ത്യൻ ജനങ്ങളെ പേടിപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നതായിരുന്നു. അത് അദ്ദേഹം ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പിന്നെ പ്രസ്റ്റീജ്, അവരുടെ ഒരു ഗമ, അവര് ഒരു വലിയൊരു ആൾക്കാരാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഇത്. പിന്നെ ദ കോപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ, കുറെ ആൾക്കാർ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ കുറെ ആൾക്കാർ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സഹായത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. ദ സർട്ടൻ ക്ലാസസ് ഹൂസ് വെസ്റ്റഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വെയർ സെന്റർഡ് ഇൻ ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ. അവർ ബ്രിട്ടീഷ് റൂളിന് എന്താ, ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവിടുന്ന് പോവരുത് എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ആ ഒരു അടിമ തന്നെ ആണെങ്കിലും അവരിൽ കുറെ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബ്രിട്ടീഷുകാരെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഇന്ത്യക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. ഗാന്ധി അറ്റാക്ക് ദീസ് ഫൗണ്ടേഷൻസ്. ഗാന്ധിജി ആ ഫൗണ്ടേഷനെയാണ് ഫസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത്. ആ ഏത് ഫൗണ്ടേഷനെ, ബ്രിട്ടീഷുകാരെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരെ, അതിനെയാണ് ഗാന്ധിജി ഫസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് ചെയ്തത്. Titles were to be given up, and though the titles holders responded to this only in a small measure. അപ്പം ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊടുത്ത കുറെ ടൈറ്റിൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ടൈറ്റിൽസ് ഒക്കെ പേര് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരെന്ന് വെച്ചാൽ ഉയർന്ന പദവിയിൽ ഇരിക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ ടൈറ്റിൽസ് ഒക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ദ പോപ്പുലർ, അവരുടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ജോലി കൊടുത്ത, ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആരെന്നായാലും ആ ജോലി ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഗാന്ധിജി ഫസ്റ്റ് അവരോട് പറഞ്ഞു. ദ പോപ്പുലർ റെസ്പെക്ട് ഫോർ ദിസ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗിവൻ ടൈറ്റിൽസ് ഡിസപ്പിയർ. അതോടുകൂടി കുറെ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്തു, ഗാന്ധിജിയുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ തന്ന ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചു. അതോടുകൂടി ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊടുത്ത ടൈറ്റിൽസ് ഇല്ലാതാവാൻ തുടങ്ങി. ന്യൂ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആൻഡ് വാല്യൂസ് വെയർ സെറ്റ് അപ്പ്, ആൻഡ് ദ പോംസ് ആൻഡ് സ്പ്ലെൻഡർ ഓഫ് ദ viceroyal court and the princes suddenly appeared supremely ridiculous. അതോടുകൂടി ഈ വൈസ്രോയുടെ കോർട്ടിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഞാൻ അവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ തന്നെ ഭയങ്കര മടിയായി തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ജോലിയുള്ളവര് ആ ജോലി ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇനി അഥവാ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആരും അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടു. റിച്ച് മെൻ വേർ നോട്ട് സോ ആങ്ഷ്യസ് ടു ഫ്ലോണ്ട് ദെയർ റിച്ചസ്. ഇപ്പോ റിച്ച് മാൻ, കുറെ പണക്കാരെ അവരുടെ ആ പണത്തിന്റെ പ്രൗഢി പുറത്ത് കാണിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അധികം ഉണ്ടെങ്കിലും അവർ പുറത്ത് കാണിക്കുന്നില്ല. ഔട്ട്വാർഡ്ലി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മെനി ഓഫ് ദം അഡോപ്റ്റഡ് സിമിലർ വേസ്. അധികം പേരും എന്താണ്, പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ പോലെ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവർക്ക് പണം ഉണ്ട്, പക്ഷെ എന്നാലും പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ പോലെ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി. അവർ പണം ഉള്ളത് കാണിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു മടിയായിട്ട് തോന്നി തുടങ്ങി. ആൻഡ് ഇൻ ദിയർ ഡ്രസ് ബിക്കെയിം ഓൾമോസ്റ്റ് ഇൻഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷബിൾ ഫ്രം ഹംബ്ലർ ഫോക്ക്. അവരുടെ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്, ഒരു സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതമാണ് അവര് നയിക്കുന്നത്. ഒരു വലിയൊരു ഖദറിന്റെ ഡ്രസ്സോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇടൂല. ഇട്ടിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ്, അപമാനിതരാവാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു ഫൗണ്ടേഷനെയാണ് ഗാന്ധിജി എന്ത് ചെയ്തത്, അറ്റാക്ക് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ടുഡേസ് ലെസൺ is almost over. Listen, the vocabulary: uncompromising, not ready to accept, സമ്മതിക്കാൻ തയ്യാറാകാതെ. absolute, complete, തീർത്തും മുഴുവനായും. texture, material. plans, policies, നയങ്ങൾ. bomb, show, പൊങ്ങച്ചം.
സ്പ്ലെൻഡർ ഗ്ലോറി മഹത്വം. വൈസ്ഗ്രൽ ബിലോങ്ങിങ് ടു ദ വൈസ്രോയ് വൈസ്രോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട. റിഡിക്കുലസ് ഫൂളിഷ് മണ്ടത്തരമായ. ഫ്ലോട്ട് ഷോ ഓഫ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി. Got it? Okay. Thank you. Assalamu alaikum.